उनकी बेटी, आने वाले समय में उनके वंश से पैदा होने वाली संतान, यही भारत राज्य समिति बन गई है। बाकी तेलंगाना को पीछे ढकेल दिया। इस बात का मुझे दुख है। मुझे इस बात का भी दुख है कि तेलंगाना के हुनर को, तेलंगाना के टैलेंट को, तेलंगाना के ऊर्जा को, तेलंगाना के सामर्थ्य को उन्होंने नकारते हुए अपने परिवार को बढ़ाने का काम किया। यह हम सब लोग जानते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि जहां तेलंगाना को केसीआर ने बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वहां मुझे एक बात का संतोष मिलता है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ा और तेलंगाना के विकास में भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी। ये मैं बोलना चाहता हूं। భారీ ఎత్తున కొనసాగుతున్నటువంటి అశేష ప్రజానీకము బహిరంగ సభకు వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలు, విచ్చేసినటువంటి పాత్రికేయులు, నాగర్ కర్నూలు ప్రజానీకానికి, ముఖ్యంగా ఈ జోగులాంబ శక్తిపీఠము అమ్మవారు మరి ఈ యొక్క వారికి నమస్కరిస్తూ, ఉమామహేశ్వర స్వామి కూడా నేను మనస్పూర్వకంగా నమస్కరిస్తూ, ఈ పవిత్రమైన కృష్ణా నది ఈ ప్రాంతంలో ఏ రకంగా ఈరోజు ఆ పవిత్రత ఉన్నదో, మరి అందరూ ఇంత పెద్ద సంఖ్యలో వేదిక మీద ఉన్నవాళ్ళు మీరందరూ కలిసి చేసిన పోరాట ఫలితము తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటు. అనేక మంది త్యాగాలు, బలిదానాల వల్ల ఏర్పడినటువంటి ఈ రాష్ట్రము మరి ముఖ్యంగా అమరవీరులకు, అమరవీర కుటుంబాలకు నేను మనస్పూర్వకంగా వారికి ఆదరపూర్వకంగా వారి త్యాగాలకు ఈరోజు శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తూ, ముఖ్యంగా ఈ సాధించుకున్న తెలంగాణనేమో వెనుకబడిపోతూ ఉన్నది. కానీ తెలంగాణ పేరు మీద ఒక కుటుంబం మాత్రమే బాగుపడుతూ ఉన్నది. అది ఒక కేసీఆర్ కుటుంబం మాత్రమే. ఇవాళ తెలంగాణ వచ్చింది. తెలంగాణ సామర్థ్యము అనేక మంది పేద ప్రజలు వారికి ఉన్నటువంటి ఈ సామర్థ్యం ద్వారా తెలంగాణను ముందుకు తీసుకుపోవాల్సింది పోయి ఒక కుటుంబం మాత్రమే, కేసీఆర్, కేటీఆర్, కవిత మాత్రమే ఈరోజు బాగుపడుతూ ఉన్నారు. అందుకనే ఇవాళ బీఆర్ఎస్ ముందుకు పోయింది, ఏర్పాటు చేశారు. ఎందుకోసం అంటే ఆ కుటుంబం బాగు కోసమే. ఇవాళ ముఖ్యంగా నరేంద్ర మోడీ గారి నేతృత్వంలో తెలంగాణ అభివృద్ధి కోసం అనేక రకాలుగా భారీ ఎత్తున నిధులు, అభివృద్ధి, పేదల సంక్షేమం కోసం పాటుపడుతూ సేవ, సుపరిపాలన, పేదరిక నిర్మూలన అంకితంతో పనిచేసినటువంటి మోదీ ప్రభుత్వం ఖచ్చితంగా తెలంగాణ అభివృద్ధికి కట్టుబడి ఉందని చెప్పి నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. मित्रों, जब मैं मोदी जी के नेतृत्व में भारत के 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की बात करता हूं, तो गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, हमारे युवा भाई, हमारे किसान भाई, हमारी महिलाएं, बहनें, इनको सशक्तिकरण करने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी की नीतियों ने किया। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। जब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की, तो 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल और 1 किलो नमक देने का काम किसी और ने नहीं किया, नरेंद्र मोदी ने 80 करोड़ की जनता को दिया है। और जब मैं 80 करोड़ की जनता बोलता हूं तो इसका मतलब यह हुआ कि सारी यूरोप की जनसंख्या से कहीं ज्यादा हमारे गरीब लोगों को मोदी जी 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल दे रहे हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि भारत की गरीबी 22% से
घट करके 10% से कम हो गई है। फ्रॉम 22% इट हैज बीन रिड्यूस टू 10%, लेस देन 10%। और अति गरीबी, एक्सट्रीम पॉवर्टी 1% से भी कम हो गई है। ये भारत की बदलती तस्वीर हमको देखने को मिलती है। प्रधानमंत्री आवास योजना, 4 करोड़ घर बने, 4 करोड़, और 4 करोड़ का मतलब होता है कि जिसमें 15 करोड़ लोगों को शेल्टर मिला, और 15 करोड़ लोगों को अगर राहत मिली है तो यह ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन का 6 गुना है, 6 टाइम्स ऑफ ऑस्ट्रेलियन पॉपुलेशन। लेकिन मुझे दुख होता है कि इसमें भी प्रधानमंत्री आवास योजना में केसीआर जी का घपला हुआ है, घोटाला हुआ है। बोलिए, घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? घोटाले वाले लोगों को जेल में जाना है कि नहीं? जाना है कि नहीं? उनको भेजना है तो कमल खिलाना होगा, ये भी आपको याद रखना होगा, ये भी आपको समझना होगा। मित्रों, प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान, इज्जत घर, टॉयलेट्स, क्या संख्या थी? 11 करोड़, और 11 करोड़ में 31 लाख टॉयलेट्स हमारे तेलंगाना में बने, 31 लाख। और 31 लाख का मतलब है कि आज मोदी जी ने भारत को 100% ODF कर दिया, ओपन डेफिकेशन फ्री कर दिया। अब कोई बाहर खेत में नहीं जाता है, सबको, यानी 11 करोड़ महिलाओं को और आपके यहां 31 लाख महिलाओं को इज्जत से जीने का अधिकार दिया, तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, इन सब ने जहां गैस पहुंचाई, वहीं प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना, 50 करोड़ पीपल, 50 करोड़ का मतलब होता है कि साउथ अमेरिका की आबादी से ज्यादा, मोर देन साउथ अमेरिका पॉपुलेशन, 50 करोड़ को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर देने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। और इस तरीके से गरीब को, महिलाओं को, वंचित को, किसान को, उनको अगर किसी ने रास्ता दिया। अब किसान सम्मान निधि में 11 करोड़ 78 लाख, 11 करोड़ 78 लाख लोगों को किसान सम्मान निधि हर चौथे महीने 2000 रुपए दे रहे हैं। और उसमें भी हमारे 38 लाख 50 हजार तेलंगाना के किसान हैं। 38 लाख 550,000 आर तेलंगाना किसान जिनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिल रही है। इसलिए मित्रों, गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, इनको ताकत देने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया, ये हमको ध्यान रखना चाहिए। మిత్రులారా, నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వము ఇది పూర్తిగా కేవలం పేదలకు అంకితమైన ప్రభుత్వం. బడుగు బలహీన వర్గాలు, దళితులు, మహిళలు, రైతులు, యువకుల కోసం పాటుపడేటువంటి ప్రభుత్వము ఒక అంకిత భావంతో పేదరిక నిర్మూలన కోసం వాళ్ళ యొక్క జీవితాల్లో వెలుగులు నింపడానికి అహోరాత్రులు కష్టపడుతున్నటువంటి మహానుభావుడు ఇది నరేంద్ర మోదీ గారు. దాదాపు ఇవాళ దేశవ్యాప్తంగా 80 కోట్ల మందికి ఏ పేదవాడు కూడా కడుపు ఆకలితో పస్తులు ఉండకూడదని చెప్పి 2 పూటల తిండి పెట్టాలని చెప్పి 5 కిలోల బియ్యాన్ని ఇవాళ పంపిణీ చేస్తున్నటువంటి ఈ పథకము ప్రపంచంలో ఎక్కడ లేదు. అది మన భారతదేశంలోనే మోదీ గారి నాయకత్వంలోనే ఈ ఉన్నదంటే దాదాపు 80 కోట్ల మంటే యూరోప్ దేశం కంటే ఎక్కువ జనాభా ఉన్నటువంటి వాళ్లకు ఇవాళ ఈ యొక్క ఉచిత బియ్యం పథకాన్ని పంపిణీ చేస్తున్నారు. అదే రకంగా ఈ దేశంలో మోదీ గారు ప్రధానమంత్రి కాకముందు పేదరికము 22% ఉంటే మోదీ గారి యొక్క ముందు చూపుతో పేదలకు వారు చేసేటువంటి అనేక పథకాల ద్వారా ఇవాళ పేదరికాన్ని 10% వరకు ఇవాళ తగ్గించడం జరిగింది. అత్యంత పేదరికం ఏదైతే ఈ దేశంలో దాదాపు 1% కుదించబడ్డదంటే మోదీ గారు పేదల పట్ల అంకిత భావంతో అనేకమైనటువంటి పథకాలు ప్రవేశపెట్టి ఏ రకంగా ఆదుకుంటున్నాడో ఇవాళ మనం చూస్తున్నాం. పేదవాడికి సొంతింటి కల సాకారం చేయడానికి నరేంద్ర మోడీ ఈ 9 సంవత్సరాల్లో 4 కోట్ల మందికి పక్కా ఇల్లు కట్టిస్తే, తెలంగాణ రాష్ట్రానికి 2,50,000 ఇల్లు మంజూరు చేస్తే, ఈ కేసీఆర్ గారు డబుల్ బెడ్రూమ్ పేరు మీద
పేదలను వంచి మోసం చేసి ఏ రకంగా అవినీతికి పాల్పడుతున్నారో ఇవాళ మీరు చూస్తా ఉన్నారు తెలంగాణలో. ఇవాళ ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన అంటే దాదాపు 4 కోట్ల మంది అంటే 6 ఇంతలు ఆస్ట్రేలియా దేశానికంటే మరి 6 ఇంతలు ఎక్కువ ఇల్లు కట్టించిన మహానుభావుడు. ఒక దేశానికి మించి 6 దేశాలు నిర్మించిన స్థాయికి ఇవాళ పేదలకు ఇల్లు కట్టించాడు. అదే రకంగా ఇవాళ ముఖ్యంగా మరి పేదరికం నిర్మూలన కోసం పాటుపడుతున్నటువంటి ఈ యొక్క మోదీ ప్రభుత్వం పట్ల తెలంగాణ ప్రజలు కూడా గమనిస్తున్నారు. ఖచ్చితంగా అంధకారంలో నెట్టినటువంటి ఈ తెలంగాణలో కమలం వికసిస్తే గాని పేదల బతుకులు బాగుపడవని చెప్పి వాళ్ళ మోదీ గారు భావిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా మహిళల యొక్క ఆత్మగౌరవంతో కూడినటువంటి ఈ యొక్క టాయిలెట్లు, బాత్రూంలు ఈ రకంగా మోదీ